अगर मौजूदा कार्यकारी जथेदार ही अगर उन्होंने सुनवाई नहीं करेगा तो बंदी सिंह कित्थे जाणगे? कित्थे मना किया? जहेदार साहब ने कोई मना नहीं किया। जहेदार साहब तैयार बैठे ने, जाके गल करो। जहेदार साहब गल करनगे तुहाडे नाल। ना जथेदार साहब ने मना किया, ना किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी कही जा रही है जो तुसीं मैनूं दस रहे हो, ऐसी कोई गल उत्थे नहीं। पार्टियां दे चेहरे बदलते जा रहे हैं, बंदी सिंह उत्थे दे उत्थे ने। तुहाडी नज़रिए सब तो वड्डा कसूरवार कौन? मैं समझदा कि जब तक सरकारां पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां ने ये सियासत के नज़रिए नाल, चश्मे नाल इस मसले नूं देखणगा, इहदा हल नहीं निकलेगा। जथेदार भाई हवारा के खिलाफ प्रकाश सिंह बादल की चिट्ठी इसी तिहाड़ जेल के अंदर सबमिट हैगी है कि भाई हवारे तो पंजाब नूं खतरा है। कोर्टां तो बगैर ह्यूमन राइट्स कमीशन के अगे जाके मैं उन्होंने हक दे विच फैसले लैके आया। मनु ना किसी बादल ने रोकया, ना मेरी पार्टी ने रोकया। असीं काम किया। जदों सरकारां जदों हीले चोरे मुक जाण, मैं समझदा गुरु का आसरा लैंदी है कौम, सिख लैंदे ने, गुरु नानक नाम लेवा लैंदे ने। असीं कई वरियां तो इत्थे अरदास करदे हां बंदी छोड़ दे वास्ते। गुरु मेहर करेगा, ये अन्नी बोली सरकार नूं समत बख्शेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, लगातार पिछले 10-12 सालों तो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने बंदी सिंघां की चढ़दी कला के लिए, उन्होंने रिहाई के लिए अरदास होंदी आ रही है। पार्टियां बदलदियां रही ने, कमेटियां बदलदियां रही ने, सरकारां बदलदियां रही ने, लेकिन बंदी सिंह अज भी उत्थे दे उत्थे जेलों के अंदर ਜਿਹੜੀ सज़ा वो भोग चुके हैं, उसके बावजूद नजायज़ तौर के उत्ते जेलों के अंदर उस सज़ा भोग रहे हैं। इस सारे मसले के लिए अज असीं गल करने, साडे नाल सरदार मनजीत सिंह जी के जुड़ चुके हैं। गल की शुरुआत फतेह की सान तो करना। मनजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनजीत सिंह जी, जिस तरीके नाल अज अरदास की है, बड़े सारे सवाल ने, पर मैं पहले चाहना कि अरदास बारे तुसीं जरूर दसो। मैं समझदा कि ये धार्मिक तौर पर बाबा बुढ़ा जी ने सानू इस राह पाया सीगा जदों 6वें गुरु नानक पातशाह नूं ग्वालियर की जेल च जहांगीर ने बंदी बनाया सीगा। किवें वो शबद चौंकी लैके अमृतसर तो निकलती सी, संगतां जांदियां सी और उन्होंने रिहा करना पिया। जदों सरकारां जदों हीले चोरे मुक जाण, मैं समझदा गुरु का आसरा लैंदी है कौम, सिख लैंदे ने, गुरु नानक नाम लेवा लैंदे ने। असीं कई वरियां तो इत्थे अरदास करदे हां बंदी छोड़ दे वास्ते। गुरु मेहर करेगा, ये अन्नी बोली सरकार नूं समत बख्शेगा। मनजीत सिंह जी, 2-3 दिन पहले तुहाडे दफ्तर के अंदर एक विवाद होया। रविपाल सिंह, एक बंदी सिंह जिहड़ा जेल चों रिहा होया सी, वो तुहाडे दफ्तर विच पहुंचिया। वो सारा इंटरव्यू तुसीं साडे चैनल ते देख चुके हैगे हो। तुहाडा उस वक्त की कहना है, क्योंकि तुहाडे दफ्तर के अंदर गल होई कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब दे कुलदीप सिंह गड़गा जी भी उत्थे सन। की विवाद है तुहाडा? मैं पक्क जानना चाहना। मैं जदों जहेदार साहब मेरे दफ्तर आए सन, सारी संगतां नूं मिल रहे सन। उन्होंने उस दिन बड़े प्रोग्राम सी, पर उन्होंने मैं कहा तुसीं जे मोती नगर जा रहे हो तो मेरा दफ्तर राह च पैंदा, 10 मिनट वास्ते आओ। उदों मैनू किसी ने कहा जी ये बंदी सिंह रिहा हो के आए ने, इन्हां दे उत्ते फलाने मुकदमे ने, जहेदार साहब नूं मिलाया जाए। मैं जहेदार साहब नूं दस्सिया कि इस तरह बंदी सिंह आए ने। उन्होंने कहा लियाओ, मैं इन्हां दा सन्मान करना, और उन्होंने सन्मान किया। उहदियां फोटोआं भी ने। और जदों वो सज्जन ने जहेदार साहब नूं आख्या कि मैं कोई विचार करना चाहना, तो उन्हें आख्या कि इत्थे भीड़ दे विच खड़े खड़े विचार नहीं होने, तुसीं अकाल तख्त साहब आ जाओ, मैं खुला समा देंगा और तुहाडे नाल बैठ के सारे तुहाडे विचार सुनांगा भी, और सरकार नूं जो ताड़ना करनी होवे वो मैं जरूर करांगा। रविपाल सिंह का जिहड़ा इंटरव्यू किया, उन्होंने यह आरोप लगाया सी कि मैं जथेदार साहब नूं कहा है कि तुसीं साडे नाल गल करो, तो वो कहते हैं कि जथेदार साहब ने गल करन नूं मना करता। उन्होंने कहा कि यह जगह नहीं है, मैं संगत के विचकार गल नहीं कर सकता, तुसीं सैक्रेटरेट आओ, साडे तो टाइम लो, बंद कमरे च गल होएगी। विवाद बंद कमरे का है, की गल उत्थे होई सी? मैं समझदा इहदे च ही सारे जवाब ने। जो सवाल पूछ रहे हो कि तुसीं अकाल तख्त साहब आओ तो मैं तुहाडे नाल गल करांगा, बिल्कुल ठीक है। उत्थे खड़े खड़े भीड़ दे विच जहेदार साहब ने अगली मीटिंग जाना है, लंबी गल होएगी जरूर। और कुछ ऐसियां गल्लां भी हुंदियां ने जिहड़ियां 1-to-1 होणियां चाहिदियां, संगत च नहीं होणियां चाहिदियां। ना जथेदार साहब ने मना किया, ना किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी कही जा रही है जो तुसीं मैनूं दस रहे हो, ऐसी कोई गल उत्थे नहीं होई। नहीं, मैं क्लीयर करदा, मेरा कहना नहीं है। रविपाल सिंह जिहड़ा जेल चो आया ਉਹਦਾ कहना हैगा, और उन्हें उस इंटरव्यू तो बाद, हालांकि मैं आप जी ਨੂੰ अपडेट दे दियां कि शायद ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज अगर नहीं है तो ਸਕੱਤਰੇਤ श्री अकाल तख्त साहब के जसकरण सिंह ਜਿਹੜੇ मीडिया सलाहकार ने, PA भी ने, कल मैं उन्होंने भी लाइव कॉल ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है जो चीज़ तुसीं कह रहे हो। लेकिन कितने ना कितने कोई विवाद बन रहा है कि बंदी सिंघां की गल कौन करेगा? अगर मौजूदा कार्यकारी जथेदार ही अगर उन्होंने सुनवाई नहीं करेगा तो बंदी सिंह कित्थे जाणगे? कित्थे मना किया? जहेदार साहब ने कोई मना नहीं किया। असीं नॉन इशू नूं इशू बनाने आ। मेरा ख्याल कौम दी है, त्रासदी है। जहेदार साहब तैयार बैठे ने, जाके गल करो, जहेदार साहब गल करनगे तुहाडे नाल। अगला सवाल आप करिए तो ठीक होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असीं चाहते हैं कि जो सवाल रविपाल सिंह ने किया वो असीं तुहाडे तो पूछा।
ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਖਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਖਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਜੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਲੜੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜੂਆਣਾ ਔਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਓ ਜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।